الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وما بعد. أيها الإخوة الكرام، نلتقي وإياكم في هذه الليلة المباركة، وليلتنا هذه هي 22 من شهر محرم لعام 47 و400 وألف للهجرة، الموافقة لل16 هكذا نعم من شهر يوليو لعام 25 و2000. كعادتنا في ليالي الخميس نفتح كتاب الإمام أبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى، الذي أفرد الأدب فيه بالذكر فسماه بالأدب المفرد. ولم نزل في قراءة الباب 96 بعد 200 من هذا السعد الجليل الذي جاء في فضل الدعاء، وكنا قد شرعنا في حديثه الأخير الذي هو 16 بعد 700، ولم نصل إلى غايته، فسنعيد قراءته من أوله مع تلخيص ما تحدثنا عنه فيما يتعلق بمعناه، ثم نختمه وننتقل إلى الباب الذي بعده بإذن الله عز وجل، سائلين الله عز وجل يمن علينا بالإخلاص والصدق في القول والعمل والقبول، وأن يبارك لنا في هذه المجالس ويجعلها في موازين حسناتنا يوم نلقاه، إنه أكرم مسؤول وخير مأمول. Mes très chers frères, nous nous retrouvons dans cette 22e nuit du mois de Muharram de l'an 1447, c'est-à-dire le 16 juillet 2025. Comme chaque mercredi soir, notre rendez-vous est avec le livre de l'imam al-Bukhari, rahimahullah ta'ala, qu'il a consacré à la mention des bienséances. Et nous sommes toujours dans la lecture du 296e chapitre de ce livre qui traite des mérites du dua en général. Et nous avions commencé la semaine dernière la lecture du 716e hadith de ce livre-là, qui est en même temps le dernier de ce chapitre-là. On va donc le reprendre dès le début et faire un léger récapitulatif de ce qu'on a pu dire jusqu'à présent, et enfin le clôturer avant de passer au chapitre suivant en demandant à Allah Azza wa Jalla de nous accorder la pureté de l'intention ainsi que l'acceptation de nos actions et de nous faire don de sa grâce et de sa miséricorde le jour de la résurrection. تفضل مشكورا مأجورا بارك الله فيك. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا وللحاضرين ولجميع المسلمين. قال أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله: حدثنا عباس النرسي قال حدثنا عبد الواحد قال حدثنا ليث قال أخبرني رجل من أهل البصرة قال سمعت معقل بن يسار رضي الله عنه يقول: انطلقت مع أبي بكر الصديق رضي الله عنه إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا أبا بكر، للشرك فيكم أخفى من دبيب النمل. فقال أبو بكر: وهل الشرك إلا من جعل مع الله إلها آخر؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده للشرك أخفى من دبيب النمل. ألا أدلك على شيء إذا قلته ذهب عنك قليله وكثيره؟ قال: قل اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك وأنا أعلم وأستغفرك لما لا أعلم. بارك الله فيك. ذكرنا أن هذا الحديث روي من طرق شتى عن غير واحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، منهم أبو موسى الأشعري، ومنهم عائشة، ومنهم أنس، ومنهم معقل ابن يسار رضي الله عنهم أجمعين. وضرب النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث مثالا رائعا بالغا في خفاء هذا الشرك بين أفراد هذه الأمة، وأنه موجود في أمور لا تخطر ببال أكثر المنتسبين إليها. وقال أبو بكر رضي الله عنه بعدما أخذ وتلقى هذا الخبر من النبي صلى الله عليه وسلم: وهل الشرك إلا من جعل مع الله إلها آخر؟ وذكرنا أنه يستبعد أن يقول هذا مثل ذلك صديق هذه الأمة، مع جواز خفاء بعض المعلومات حتى على أكبر العلماء، فإن الله تبارك وتعالى يقول: وفوق كل ذي علم عليم.
يحتمل أن يكون قد قال هذا لبيان المعنى من قبل النبي عليه الصلاة والسلام من باب أخذ العلم عن طريق السؤال. وذكرنا أيضا احتمالا آخر، وهو أنه اختلط على بعض الرواة من المتكلم ونسب هذا القول إلى أبي بكر، والصواب أن هذا القول صدر من غيره، والعلم عند الله عز وجل. Donc on avait vu que ce hadith était rapporté par de nombreux compagnons d'après de nombreuses chaînes de transmission différentes. Ici, c'est Ma'aqil ibn Yasar radiallahu anhu qui le rapporte et qui cite Abu Bakr as-Siddiq radiallahu anhu dedans. On a vu aussi une version du hadith rapportée par Abu Musa al-Ash'ari et une autre rapportée par Aïcha et une autre rapportée par Anas. Sinon, le hadith en question nous dit que Ma'aqil ibn Yasar radiallahu anhu, en compagnie d'Abu Bakr as-Siddiq radiallahu anhu, se sont rendus auprès du prophète alayhi salatu wassalam, qui leur a dit que l'association est aussi cachée parmi vous que ne l'est le bruit de la fourmi lorsqu'elle avance, lorsqu'elle marche, lorsqu'elle fait ses pas. Et là, Abu Bakr radiallahu anhu, et nous qu'on l'avait expliqué sur ce passage-là, donc la gravité et le danger de l'association, à un point où il est aussi imperceptible que ne l'est le bruit que fait une fourmi lorsqu'elle marche. Et qu'il fallait donc y faire très attention. Et que cette association qui est presque invisible aux yeux de la plupart des gens, eh bien, c'est celle qui a un rapport avec généralement les paroles, ce qu'on a vu shirk fil alfaz, dans les formules prononcées, et aussi dans les intentions, notamment l'ostentation. وفي هذا رد على من زعم أن هذه الأمة لن تقع في الشرك بعد قول النبي صلى الله عليه وسلم إن الشيطان يئس أن يعبد في جزيرة العرب، وأحاديث من هذا القبيل الدالة على أن الأمة لن تشرك بعد نزول القرآن. وهذا المعنى غير مراد، وإنما أراد النبي صلى الله عليه وسلم بهذا القول أن أمته بالجملة أي كلهم لن يقعوا في الشرك حتى لا يبقى موحد، هذا هو المقصود. أما أن يقع بعضهم في الشرك وأن يبقى بعضهم على التوحيد فهذا هو المقصود. فلا حجة لمن اعتمد على مثل هذه الأحاديث ورد بذلك أقوال العلماء في تحذيرهم من الشرك بجميع صوره وأنواعه وأشكاله. وهذا الحديث كذلك حجة عليهم، لأن قولهم لو كان صحيحا لم يكن لهذا الكلام مجال ولا فائدة، وحاشا كلام النبي صلى الله عليه وسلم أن يوصف بالعبث وعدم الفائدة. Il y a certaines personnes qui ont vu certains savants montrer une importance capitale vis-à-vis du tawhid et surtout mettre en garde de façon virulente contre l'association sous toutes ses formes. Et donc il y a certains qui sont venus, qui ont dit vous avez excommunié la communauté et vous avez prétendu qu'elle est tombée dans l'association, alors que il y a des hadiths qui nous font comprendre que la communauté ne tombera pas dans l'association après le prophète alayhi salatu wassalam. Comme ce hadith authentique rapporté par Al-Bukhari et d'autres, dans lequel le prophète il nous dit alayhi salatu wassalam que le diable a désespéré d'être adoré à nouveau dans la péninsule arabique. Et donc ils ont compris de ces paroles-là et d'autres qui vont dans le même sens que la Ummah ne fera pas de shirk. Et donc, en se basant sur ce genre de texte-là, ils sont venus et ont dit que non, sacrifier pour autre qu'Allah n'était pas du shirk, ou demander à des morts en dehors d'Allah n'était pas du shirk ou d'autres choses de ce genre-là. Mais cela est faux. Et même si les hadiths qu'ils prennent en type d'argument sont authentiques, ce n'est pas du tout ça que le prophète a voulu, sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète, alayhi salatu wa sallam, il a visé la communauté dans son ensemble. C'est-à-dire qu'il est impossible que toute la communauté, entièrement, sans aucune exception, tombe dans le shirk. Et il y aura toujours un groupe dans cette communauté-là
qui restera fermement attaché au monothéisme pur. Quand il a dit sallallahu alayhi wa sallam, la tazalu ta'ifatu min ummati ala al-haqqi zahirin, la yadurruhum man khalafahum wa la man khadalahum, ila akhir al-hadith. Il a dit alayhi wa sallam qu'il y aura toujours dans ma communauté un groupe qui sera évidemment et manifestement sur la vérité. Et ceux qui s'opposent à eux ou qui tentent de les nuire ne leur feront aucun mal. Ils n'y arriveront pas. Donc c'est dans ce sens-là. Ça ne veut pas dire qu'il n'y aura plus de shirk dans la Ummah. Il y en aura toujours. Et ce hadith-là en est une preuve. Car si c'était le cas, pourquoi le prophète dirait à Abu Bakr et aux autres compagnons que le shirk parmi vous est encore plus discret et j'avais oublié le mot. Imperceptible, merci Bilal. Imperceptible que la fourmi qui avance. Il n'y aurait pas d'intérêt, il n'y aurait pas de sens à dire cela s'il n'y avait pas de shirk dans la Ummah. Et que la parole du prophète alayhi salatu wasallam soit exemptée d'être décrite comme étant dénuée et dépourvue d'intérêt. Hacha. Et regardez, subhanallah, c'est quand même fou que des gens qu'on considère comme des savants à une certaine époque et aujourd'hui encore, quand je dis qu'on considère comme des savants, c'est-à-dire chez beaucoup de musulmans, vont chercher des textes pour justifier ces choses-là et pour accuser les savants qui mettent en garde contre ces pratiques qui datent de la période pré-islamique et qui sont de l'association pure, alors que les textes ils sont clairs et que l'interdiction absolue et ultime dans le Coran, c'est le shirk. Et on voit dans le Coran que le shirk a de nombreuses formes et ne se cantonne pas seulement à une seule forme qui est d'adorer autre qu'Allah ouvertement. Non. Et d'ailleurs, Abu Bakr y répond après cela, et qu'est-ce que le shirk si ce n'est d'adorer autre qu'Allah? On avait vu qu'il y avait trois suppositions suite à cette parole. La première, c'est qu'il est très improbable qu'Abu Bakr as-Siddiq radiyallahu anhu dise une phrase pareille, de par son rang et sa science et son mérite, et de par le fait qu'il soit improbable que quelqu'un comme lui ignore que le shirk a beaucoup plus de formes que cela. Et on avait vu ensemble que dans les autres versions du hadith, Abu Bakr n'était pas mentionné radiyallahu anhu. C'était un homme. Et qu'il apparaît, wallahu a'lam, que c'était un des rapporteurs qui se serait trompé et mélangé les pinceaux et aurait attribué cette parole-là à Abu Bakr. Chose qui arrivait assez souvent, et notamment dans ce qu'on appelle l'idraj. L'idraj, c'est quand on va insérer une parole dans le hadith par l'un des rapporteurs pour une raison quelconque, et qu'un des rapporteurs qui suit confonde la parole qui a été rajoutée par le rapporteur pour la raison en question et la parole de base qui est celle du prophète alayhi as-salatu was-salam. On avait donné un exemple comme ça. Il y avait un savant qui était en train de dicter le hadith à ses élèves. Et il y avait un de ses élèves qui est arrivé en retard ce jour-là et qui était connu pour prier la nuit. Cet homme-là, il avait un visage radieux, éblouissant. Et quand il est rentré dans la salle comme ça, le savant, il l'a vu, il a dit « Inna ahsana an-nasi wujuhan alladhina yaqumuna al-layl » ou kalam min hadha al-qabil. Je ne sais plus exactement la parole qu'il avait dite. Mais en gros, il a dit que les gens qui ont les plus beaux visages sont ceux qui prient la nuit. Et dans ceux qui étaient présents, parce que lui, il avait dit « Qala Rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam » puis il a vu l'homme, il a dit la parole qu'il a dite. C'était la sienne. C'était pas celle du prophète. Et donc, il y a des gens qui se sont trompés et qui ont attribué sa parole au prophète, alayhi salatu wassalam. Mais ce n'est pas une parole du prophète, alayhi salatu wassalam, c'était une parole du shirk. Et les savants du hadith, eux, ils viennent avec leur loupe, leur microscope, leur télescope, leur scalpel et leur pince à épiler, et ils t'enlèvent ces choses-là des paroles qu'on attribue au prophète alors que ce ne sont pas les siennes. Taïb. Et donc, première éventualité, première probabilité, c'est que ce n'est pas Abu Bakr qui a dit cela. La seconde, c'est que il l'est dit, mais dans un but pédagogique. C'est-à-dire, il s'est servi du fait de poser une question au prophète, tout en connaissant la réponse, pour que les personnes présentes entendent de la bouche du prophète une réponse détaillée qui leur permettrait de comprendre ce qu'il a voulu dire.
Cette façon de faire aussi, elle est connue chez les ulama. On a même un chapitre dans Sahih al-Bukhari qui est intitulé ainsi, la demande de la science à travers le fait de poser des questions. Et l'exemple le plus connu, c'est le hadith de Jibril alayhi salam, quand il vient sous la forme d'un bédouin et qui pose des questions au prophète alayhi salam pour qu'il lui réponde et que les gens apprennent. Comme il le dit à la fin du hadith, c'était Jibril qui est venu afin de vous enseigner votre religion. Et donc on comprend à travers cette question-là que le shirk n'a pas qu'une seule forme et ne consiste pas seulement à adorer des statues ou autres qu'Allah Azza wa Jal. Mais le shirk a de nombreuses formes. Et il est important pour tout croyant qui craint de tomber dedans, de s'instruire et de se renseigner au sujet de ces formes-là pour ne pas tomber dedans et de ne pas être négligent et tomber dedans sans le savoir. Il faut donc faire très attention à cela. فقال النبي صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده إلى آخر ما قال. في رواية قال ثكلتك أمك يا صديق. ثكلتك أمك يا صديق، وهذا نظيره حديث معاذ رضي الله عنه ثكلتك أمك يا معاذ. والثكلة من النساء هي التي توفي عنها ولدها فتصاب بحزن شديد يكاد يذهب عقلها، فقوله ثكلتك أمك معناه أفقدتك بكتك أمك بعد وفاتك، وهذا لا شك أنه غير مراد. وإذا تكلم النبي صلى الله عليه وسلم بمثل هذه الألفاظ فالمقصود التوبيخ والتعظيم أو الاستعظام ليس الحقيقة. وإلا فقد ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كل من دعوت عليه بدعوة ليس لها أهلا دعوت الله تعالى أن يجعلها عليه كفارة، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. وهذا يدل على أنه يوجد من الألفاظ ما يجري على الألسنة من غير إرادة معناه أو حقيقته، فلا بأس باستعماله إذن. ونظيره قول عمر رضي الله عنه لما قال لأبي موسى الأشعري لما بلغه أنه تزوج امرأة نصرانية قاتلك الله، وهو لا يريد أن يقاتله الله، لكن كما قلت هذا تعبير يجري على اللسان من غير إرادة المعنى. Donc après que Abu Bakr radiyallahu anhu ait interrogé le prophète alayhi salatu wassalam, la question que vous avez entendue, la version que le Bukhari rahimahullah nous rapporte ici, le prophète répond alayhi salatu wassalam walladhi nafsi biyadi. On va y revenir après inshallah. Dans une autre version du hadith, quand il dit à Abu Bakr thakilatka ummuka ya siddiq, ô véridique que ta mère te perde. En arabe, Thakla, c'est le nom qu'on donne à la mère qui a perdu un de ses enfants. Thakla. Et quand une mère perd un de ses enfants, elle est touchée d'une tristesse telle que souvent elle lui fait perdre la raison, momentanément ou à long terme. Mais la tristesse, elle est terrible. Et la douleur, elle est insupportable. Et donc, Thakilatka ummuk, que ta mère te pleure après ta mort. Et c'est exactement ce qu'il a dit dans le hadith de Mu'adh radiyallahu anhu. Thakilatka ummuka ya Mu'adh. Et s'il a dit ça, c'est pour montrer sa stupéfaction et aussi la gravité de ce qu'il a dit auparavant. Et toujours pour rééquilibrer et pour remettre les choses à leur place, et à Siddiq. Que ta mère te perde. Parce que c'est grave que tu viens dire. Mais tu es quand même le véridique de cette communauté. Ça, toujours en partant du principe où cette version-là serait acceptable, ce qui n'est pas le cas. Maintenant, est-ce que le prophète, il veut vraiment que Abu Bakr meure? Est-ce qu'il veut que sa mère le pleure? Non.
Et ça fait partie des expressions que les gens disent sans vouloir le sens. Et ça, c'était connu chez les Arabes. Et le prophète le disait, alayhi salatu wassalam. Une fois, le prophète a dit à Aïcha radiallahu anha, ma laki qata'a Allahu yadayk. T'as quoi? Qu'Allah coupe tes mains. Il est parti. Puis il est revenu après, il a trouvé les mains en l'air comme ça. Il dit, qu'est-ce que t'as? Il dit, t'as demandé à Allah de me couper les mains, j'attends de voir laquelle des deux va tomber en premier. Et là, il lui dit, toute personne contre qui j'invoque Allah Ta'ala, qui ne mérite pas ce que j'ai demandé à Allah d'en faire une expiation pour ses péchés. Donc déjà, c'est une expression dont le sens n'est pas voulu. Et comme même ce serait un dua, eh bien, le prophète a demandé à Allah d'en faire une expression des péchés de celui qui ne le mériterait pas. Donc il ne faut pas le prendre à la lettre. Et on a vu, c'était une habitude chez les Arabes depuis longtemps, et même après l'islam. On a un hadith où Omar radiallahu anhu, il apprend que Abu Moussa al-Ash'ari radiallahu anhu avait épousé une femme des gens du livre, et il lui a dit qatalaka Allah, traduction relative et rapprochée, qu'Allah te combatte, ou qu'Allah te maudisse. Mais est-ce qu'il demande vraiment cela? Non. C'était une expression utilisée pour manifester le mécontentement, ou l'étonnement, ou la stupéfaction, ou des choses de ce genre-là. Question, est-ce que ce genre de particularité est propre à la langue arabe, ou est-ce qu'elle existe dans toutes les langues? Par exemple, Elias vient me voir, il me dit, je t'achète ta voiture 10 euros. Et il fonce dans le mur. Est-ce que Elias il va foncer dans le mur? Non. Est-ce qu'il va mal le prendre? Non plus. Donc c'est des expressions de ce genre-là. Si on était littéral et qu'on les prendrait à la lettre, là, on n'emploierait pas ce genre d'expression. C'est l'exagération. Imaginons quelqu'un, il donne un rendez-vous à 15h et il arrive à 15h30. Toi, tu n'es pas content parce qu'il arrive en retard, il ne t'a pas appelé pour te prévenir de son retard. Et il vient et tu dis, oh, excuse-moi, je suis arrivé un peu en retard. Quoi un peu? Ça fait 1000 ans que je t'attends. Ça fait 1000 ans qu'il attend? Non. Est-ce que ça, c'est un mensonge? Chez les usuliyin, c'est quoi le mensonge? C'est mukhalafatu al-waqi'. Le mensonge, chez les savants des fondements du fiqh, c'est toute information qui n'est pas conforme à la réalité. Là, je n'ai pas attendu 1000 ans. Mais est-ce que c'est considéré comme un mensonge? Si tu préfères, comment on dit, le sarcasme, hein? L'ironie, c'est ça? L'ironie, le sarcasme, est-ce que ça rentre dans le mensonge ou pas? Ça, c'est des masaïl sur lesquels les savants ils ont divergé. Et donc, des fois, dans la sunna, et d'ailleurs, ce genre de masaïl-là, on passe toujours d'une mas'ala à une autre, et on va arriver dans le Coran. مثلا quand Allah dit au prophète عليه الصلاة والسلام استغفر لهم أو لا تستغفر لهم إن تستغفر لهم 70 مرة لن يغفر الله لهم. Implore le pardon pour eux ou ne le fais pas, les hypocrites. Si tu le fais 70 fois, Allah ne leur pardonnera pas. Question. 70 ici, est-ce que c'est un chiffre voulu ou bien, comme on dit en arabe, la mafhouma lahu. Al-a'dad la mafhouma laha. Yani, c'est un nombre qui ne doit pas être compris à la lettre. En gros, il est pris pour utiliser là, pour exprimer là, l'exagération. Comment le prophète il a compris le verset à la lettre? Quand Omar radiyallahu anhu lui a demandé pourquoi est-ce qu'il avait imploré le pardon pour Abdullah ibn Ubay ibn Salul après sa mort, il a dit Inna Allah khayyarani. Allah il m'a laissé le choix. Si je savais qu'en rajoutant aux 70 une autre fois, il leur pardonnera, je l'aurais rajouté. Mais Allah il ne lui a pas donné raison. Il a rajouté La yaghfirallahu lahum. Il y a des gens qui n'ont pas compris cette histoire avec Omar et le prophète. Ils disent comment ça, Omar il connaissait plus que le prophète? Je dis Omar et je regarde Omar. Et non, le verset il n'a pas été révélé complètement. À la base c'était istaghfir lahum aw la tastaghfir lahum in tastaghfir lahum 70 marrat. C'est après qu'Allah il a dit La yaghfir Allahu lahum. C'est donc là que
il n'y avait plus de questions à poser. Mais si le verset avait été révélé complètement, la yaghfir Allahu lahum, Allah ne leur pardonnera jamais, alors le prophète n'aurait pas fait ce qu'il a fait, alayhi salatu wassalam. Al-Muhim, mes frères, tout ça pour vous dire, là, je ne vais pas trancher dans une question qui a fait débattre les savants pendant des années. Ce n'est pas ma pauvre et misérable personne qui va venir y mettre un terme. Mais, calme-toi. J'ai connu des frères, moi. Eh, Akhi, tu as menti. Est-ce que c'est un mensonge? Ah, Allahu a'lam. Dans tous les cas, c'est des questions dans lesquelles il faut s'armer de patience et s'instruire, bien étudier ces questions-là et ne pas se précipiter. Et notre problème à tous, le premier, c'est l'absence de patience et la précipitation. On est là, on a appris une phrase, on a appris un jugement et on veut changer le monde. Calme-toi, ya Khil Aziz. Le Coran a été révélé en 23 ans. Allah a créé l'univers en 6 jours. C'est pas toi qui vas changer l'univers et guider les gens en un claquement de doigts. Toi, tu veux qu'en une phrase, la maison d'Abu Jahl se transforme en la maison d'Abu Bakr. Non, ya. Abu Jahl, pendant des années, il a entendu le Coran, il comprenait mieux que toi. Et Allah ne l'a pas guidé. Et Abu Bakr, il l'a entendu une fois, Allah, il l'a guidé. C'est pas toi qui décide, c'est Allah qui choisit. طيب, إذن ثكلتك أمك. Après, on ne rentre pas chez toi, tu dis à tes enfants ثكلتك أمك. Hein? Mais est-ce qu'on va dire aux gens ne dites pas ces choses-là? Alors que pourquoi tu l'as dit, alayhi salam? Oui ou non? Celui qui va te dire لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. Il y a un exemple pour vous chez le prophète. En partant du principe où cette version-là serait acceptable, maqboula. On a le hadith de Mu'adh, qui lui est sahih. Il a déjà dit plusieurs fois. Donc, est-ce qu'on prend le qawl que c'est une qudwa et une uswa, un exemple et un modèle? Et donc nous aussi on dit aux gens, c'est pardon, je pose des questions, il m'a dit, c'est répond à côté de la plaque, je fais thakilat kaumuka, ya fulan. Quelqu'un va dire, oh il est ouf, il m'a dit quoi? Je dis, ah bah après, pourquoi tu l'as dit, hein? Ou bien, tu me sors le joker, tu ne t'es pas le prophète, toi. Lui, il a dit, il a demandé à Allah de transformer ça en expiation pour celui qui ne le mérite pas. Moi, je ne peux pas prétendre cela. Et le prophète, dans ses phrases générales et recommandations globales qu'il a adressées à la Ummah, il a dit, le croyant, il dit du bien. Et ça, c'est pour nous tous. Et lui, il a un statut à part. طيب. قال والذي نفسي بيده هذا القسم اشتهر على لسان النبي عليه الصلاة والسلام والله تبارك وتعالى جميع أنفس العالمين بيده بل جميع العالمين بيده سبحانه وتعالى وهذا يدل على جواز القسم في الأمور العظام التي يحتاج السامعون إلى معرفتها وتأييدها بالقسم يزيدها أهمية ويجعل المستمعين أشد انتباها لها. تفضل ياسر. Putain, j'essaie de me souvenir comment il s'appelle. Mashallah Yasser. حفظك الله يا ياسر. قولوا أمين. وحفظكم جميعا. Quand le prophète il a vu Suhail ibn Amr al-Hudaybiya, il a dit Sahal Allah umurakum. C'est basé sur son nom. Suhail, Sahal Allah. Là, Yasser il s'est levé. Qu'Allah il fasse que le Yusri reste avec nous, même si Yasser il est parti. Taïb. Après le prophète il jure, alayhi salatu wassalam. J'ai l'oreille bouchée, c'est gênant. Et il jure par celui qui a son âme dans sa main. Et Allah tabaraka wa ta'ala, il a l'âme du prophète dans sa main, alayhi salatu wassalam, ainsi que l'âme de tous les fils d'Adam, ainsi que toutes les créatures, ainsi que la création dans sa totalité. Et le prophète, il jurait, alayhi salatu wassalam, souvent ainsi. Walladhi nafsi biyadih. Et il jurait aussi, comme le disait Anas radiyallahu anhu, la walladhi, la wa muqallibil qulub. C'était ses façons de jurer les plus communes. Et il jure pour répondre à
l'affirmation d'Abu Bakr, radiyallahu anhu. Et donc on déduit de cela la permission de jurer dans les choses importantes, notamment pour faire prendre conscience à l'auditoire et au public et à ceux qui t'écoutent qu'ils doivent être attentifs à ce qui va suivre, car c'est des choses qu'ils doivent retenir. Et pourquoi est-ce qu'on précise cela? Parce que le prophète, alayhi salatu wassalam, il a annoncé dans un hadith authentique qu'à la fin des temps, les gens jureront sans qu'on leur demande de jurer. Il y a certains savants qui ont déduit de cela que c'était une mauvaise chose. Mais la question, c'est est-ce que les prophéties annoncées par le prophète, alayhi salatu wassalam, donc qui viendront par la suite, sont forcément mauvaises? Non. Pas des choses qui sont forcément mauvaises dans ce que le prophète a annoncé comme événements qui se produiront à la fin des temps. Mathalan, quand il nous dit yafidul mal, il y aura beaucoup d'argent. Et il nous dit qu'au point où personne ne trouvera à qui donner son aumône. C'est une mauvaise chose, ça? Non. Et donc, est-ce qu'on peut se baser sur le fait que le prophète ait annoncé qu'à la fin des temps, il y a des gens qui jureront sans qu'on leur demande de jurer? Le hadith est rapporté par l'imam Muslim. Ils jureront sans qu'on leur demande de jurer. Il y en a qui vont dire qu'il ne faut pas jurer sans qu'on te demande de jurer. Mais le prophète, il jurait, alayhi salatu wassalam, sans qu'on lui demande de jurer. On comprend donc que des fois, c'est légitime. C'est à toi de faire attention à ne pas jurer à tort et à travers. L'imam al-Shafi'i, rahimahullah ta'ala, il a dit pendant 30 ans, je n'ai pas juré une seule fois. Pas une seule fois. Il a réussi à tenir pendant 30 ans sans jurer. Il n'a rien à prouver. Je dis une chose, tu me crois tant mieux, tu ne me crois pas, ben, tant pis, c'est pas grave. Mais des wallahi, billahi, tallahi, à chaque occasion pour un oui, pour un non, non. Il n'y a aucun doute sur le fait que ce soit une mauvaise chose. Allah dit quoi dans le Coran? وَلَا تَجْعَلُوا اللَّهَ عُرْضَةً لِأَيْمَانِكُمْ. Faites pas d'Allah Ta'ala quelque chose qu'on expose à vos serments. Ne vous en servez pas pour jurer pour un oui, pour un non. Respectez le nom d'Allah Ta'ala lorsque vous jurez avec. Si Allah Ta'ala il jure sur ses créatures les plus grandioses pour affirmer des choses importantes, alors nous on ne va pas jurer sur Allah Ta'ala qui est le plus grandiose des grandioses pour parler de choses insignifiantes. Et pire que ça, quand on va jurer par Allah Tabaraka wa Ta'ala pour dire des choses gravissimes, des choses qu'Allah lui-même n'aime pas. طيب قال لا الشرك أخفى من دبيب النمل فأكد مقولته الأولى نعم لا الشرك كذلك أكده بالقسم مع أنه أكده في المرة الأولى بالله قال لا الشرك فيكم أخفى من دبيب النمل والآن قال والذي نفسي بيده لا الشرك أخفى من دبيب النمل وإنما يؤتى بالمؤكد عند وجود ما يجعل المستمع لا يقبل الخبر ويكون عدم قبوله له إما كليا وإما جزئيا ولا نقول أن أبا بكر رضي الله عنه لم يقبل الخبر حاشا وكلا لكنه احتاج إلى ما يزيل اللبس والشك وخشية سوء الفهم. Le prophète il répète une seconde fois, alayhi salatu wassalam, après avoir juré, il dit si le shirk est encore plus caché que les bruits que font les fourmis lorsqu'elles marchent. Et la première fois, elle avait dit la shirku avec le lam. Ce lam, cette lettre-là, cette particule, ce préfixe, va servir à appuyer et confirmer et amplifier et exagérer le sens. C'est ce qu'on appelle en arabe un mu'akkid, quelque chose qui appuie, qui confirme, un confirmateur. Ici, il en a rajouté un second, c'est le qasam, le fait de jurer, qui est un des mu'akkidat les plus forts, parce qu'il y en a plusieurs. Ici, le prophète, il a utilisé un second mu'akkid, alayhi salatu wassalam, c'est parce que la question d'Abu Bakr, radiyallahu anhu, en supposant que c'est bien lui qui l'ait posée, laisse sous-entendre que l'information donnée au préalable
n'a pas été acceptée complètement. Et quand je dis qu'elle n'a pas été acceptée complètement, je ne dis pas qu'elle a été refusée, mais qu'il est possible qu'il y ait une crainte de confusion ou de mauvaise compréhension ou d'ambiguïté qui doit être rejetée et effacée et éloignée par le biais du mu'akkid, du fait de jurer en l'occurrence ici. Donc il a ce qui prouve qu'on va devoir utiliser le qasam correctement dans une circonstance adéquate et de ne pas s'en servir n'importe comment. طيب قال عليه الصلاة والسلام ألا أدلك على شيء إذا قلته ذهب عنك قليله أو قليله وكثيره وألا سبقا قلنا أنها أداة تحضيض وأن الغرض من إطلاقها إلفات وأن الغرض من إطلاقها إلفات النظر وسحب الانتباه من قبل المستمع إلى المتكلم وكذلك أن يجعل العزم والحزم صادرين منه لا من قبل المقترح الذي هو النبي صلى الله عليه وسلم. Il a dit ألا أدلك ألا c'est une particule encore une fois qu'on utilise en arabe dans un but d'inciter la personne à qui on s'adresse de vouloir d'elle-même la réponse qu'on lui propose et de ne pas lui donner directement, de faire naître chez lui cette envie, cette volonté de savoir. Allah. Et c'est aussi un terme qu'on utilise pour attirer l'attention et tirer le regard de celui à qui on s'adresse vers ce qu'il doit regarder. On trouve dans le Coran ألا إن لله ما في السماوات والأرض ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون ألا لله الدين الخالص إلى آخره ألا. Et ici, donc le but, comme je vous le disais, c'est de donner envie à celui à qui on s'adresse de prendre ce qu'on lui donne et de ne pas lui donner directement. Et ça, le prophète, il le faisait souvent, alayhi salatu wassalam. Il a pris la main d'un de ses compagnons, radiyallahu anhu, et il lui a dit je veux que je t'informe au sujet du verset le plus grandiose, de la sourate la plus grandiose du Coran. Il a dit avant qu'on sorte de la mosquée. Il a dit oui. Alors il lui a pris la main et il a marché avec lui jusqu'à arriver à proximité de la sortie de la mosquée. Et là, le sahabi, il ne tient plus. Il dit alors c'est lui qui veut savoir à ce moment-là. Alors que si directement il lui avait dit c'est celle-là la sourate la plus importante du Coran, l'acceptation de l'information aurait été différente. Et le prophète alayhi salatu wassalam connaissait les gens. Il savait choisir quel moyen de graver dans l'esprit de celui à qui il s'adressait de façon à ce qu'il ne l'oublie jamais. Et donc, c'est pour ça, mes chers frères, qu'il est très important d'adapter son discours aux gens qu'on a en face de soi. Car on a en face de soi tout aujourd'hui, encore plus ici. Il y a des gens qui parlent très bien le français, il y a des gens qui le parlent moins bien, il y a des gens qui parlent très bien l'arabe, il y a des gens qui ne le parlent pas du tout. Il y a des jeunes, il y a des moins jeunes, il y a des gens qui ont grandi ici, il y a des gens qui n'ont pas grandi ici. Comment on fait ? Comment on fait ? Il y a plus de 20 ans, quand j'ai commencé à faire la khutbah du vendredi, je la faisais qu'en arabe littéraire. On vient me voir quelques semaines plus tard. Ton arabe, il est un peu compliqué, mets-nous du Darija. Alors une partie en Fosha, une partie en Darija, wesh, et tous ces trucs-là. On vient me voir un peu plus tard, on me dit, on ne comprend pas l'arabe, nous. Mets-nous du français. Après, j'ai mis un peu de français. Après, on est venu me voir, on dit, c'est trop long. C'est trop marrant. Tu réponds aux exigences de tout le monde et à la fin, on te le reproche. Mais moi, quand je faisais qu'en arabe, en termes de temps, ça ne posait pas de problème. Pour moi, c'est plus simple. Pour le khatib, c'est plus simple. Maintenant, il faut exiger. Je leur ai dit, si vous voulez, mettez une boîte à l'entrée de la mosquée et mettez les langues que vous voulez qu'on traduise. Et puis quoi encore ? Et puis quoi encore ? Mais ça soulève une réalité. C'est qu'il y a plein de gens qui viennent à la mosquée
Et beaucoup d'entre eux ne comprennent rien de ce qui leur est dit. Alors imagine-toi que la plupart de ces gens-là ne viennent à la mosquée que ce jour-là. Et le seul accès qu'ils ont avec l'ou'adh, l'exhortation, c'est ce jour-là. Et que même ce jour-là, ils en sont privés. Même ce jour-là, ils ne comprennent rien. Ils rentrent, il est vide, il part, il est vide. C'est un problème. C'est un très grand problème. Nous, aujourd'hui, on est face à une problématique très, très compliquée. Comment faire? Comment faire quand tu as des Berbères, des Maghrébins, des Peuls, des Souniqués, des Bambara, etc. Comment faire? Je ne parle même pas de quand si on va un peu, on va en Turquie, on va en Pakistan, on va en Inde, et on a tout ça, nous, en France. Et on a aussi des gens qui viennent, je ne sais pas moi, du Sri Lanka, bref, on a tout. On a les Comores, on a beaucoup de Comoréens, ils ont tous leur langue. Comment on fait pour parler de ces gens-là? Comment? Normalement, la solution, c'est que tout le monde apprend l'arabe. C'est notre langue. Quand je dis notre langue, je parle des musulmans. C'est pas la langue des arabes, l'arabe. C'est la langue des musulmans. Normalement, les musulmans, ils apprennent l'arabe. Ils viennent dans la mosquée, on parle en arabe, tout le monde comprend l'arabe. Mais c'est fini, ça. C'est fini. Comment on fait? Donc c'est un énorme problème. Allah a dit وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ رَسُولٍ إِلَّا بِلِسَانِ قَوْمِهِ لِيُبَيِّنَ لَهُمْ. Nous n'avons pas envoyé de messager, si ce n'est avec la langue de son peuple, pour qu'il leur mette en évidence les paroles d'Allah Azza wa Jal, pour qu'ils les comprennent. Comment tu fais? Et là, mes chers frères, nous sommes face à une problématique des plus complexes et des plus difficiles à résoudre. Après, en Arabie, aujourd'hui, dans la mosquée du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, et même à Mecca, ils ont développé un système. Donc il y a des traducteurs en direct ou en différé, je ne sais pas si c'est en direct ou en différé, voilà, qui traduisent la khutbah. Et les gens, pendant la khutbah, ils peuvent se connecter à une application, je ne sais pas c'est laquelle. Ils mettent leurs écouteurs et ils écoutent. Ils ont accès à la khutbah en direct, dans plein de langues différentes et variées. C'est bien, mashallah. Qui va faire ça? Qui va faire ça? Voilà. Les mecs comme vous ne vont pas faire ça. Pardon. Mais c'est un problème. Parce que nous, on est capable, on est les champions du monde pour dire il y a un problème. C'est bien. Mais ils sont où les gens qui disent voici la solution? C'est mieux. Ala kulli hal, la problématique, elle est bien complexe. Et je ne sais plus pourquoi je parle de tout ça. Ala lillahi dinul khalis. Oui, donc faire naître chez ton interlocuteur l'envie irrésistible d'avoir accès à l'information que tu lui proposes et que tu ne lui as pas encore donnée. Et quand tu lui donneras cette information de cette façon-là, il ne l'oubliera pas. Il l'oubliera pas. Le décision, est-ce que vais-je t'informer au sujet d'une chose si tu l'as dit, si tu l'as dite, si tu la prononces? Eh bien, Allah fera partir de toi qalilahu wa dhahaba anka qaliluhu wa kathiruhu. Partira de toi le shirk en question en petite quantité et en grande quantité. Wa fi riwaya kathiruhu wa qaliluhu. Là, saghiruhu wa kabiruhu. Le petit shirk et le grand shirk. Pourquoi tu lui proposes de lui apprendre une phrase, une formule à prononcer? Quand tu la prononceras, eh bien, ce shirk dont tu dois avoir peur, car il est aussi imperceptible que la fourmi qui se déplace sur un rocher, eh bien, en disant cela, Allah il fera disparaître toute trace de ce shirk, qu'il soit en grande quantité ou en petite quantité, qu'il soit grand ou petit. En gros, il ne restera rien. وهذا محل الشاهد ولأجل هذا أورد المصنف رحمه الله تعالى هذا الحديث في هذا الباب وهو شأن الدعاء وأن قولا واحدا يجعل الله له من الآثار
البليغة والعظيمة ما لا يخطر بالبال أن قولا واحدا تقوله يذهب الله تعالى يذهب الله تعالى به أثر الشرك بالكلية. هذا تأثير الدعاء لمن كان من أولي العقل والألباب والنهى. فلذلك ينبغي التشبث به وملازمته على الدوام من غير انقطاع، وأن تسأل الله تبارك وتعالى أن يلهمك الدعاء وأن يجعلك تحمل هم الدعاء أكثر من حملك لهم الإجابة. هكذا كان السلف. ولأجل أن تصل إلى هذه المرتبة العظيمة روض نفسك ودربها على سؤال الله كل شيء، حتى الأمور التي قد لا يكون لها كبير فائدة، كما كان السلف يفعلون. أحدهم يسأل الله تعالى شراك نعله، والآخر يسأله الملح لطعامه وما أشبه ذلك. فإذا تدربت على سؤال الله تبارك وتعالى على وجه الدوام جميع الأمور، لا سيما التي قد يحتقرها أكثر الناس، كنت ممن تعرف إلى الله في الرخاء فعرفك في الشدة. وعندئذ إذا احتجت حقا إلى أشياء كبيرة وعظيمة ألهمك الله تبارك وتعالى دعاءه بدهيا من غير تفكير ولا روية. Il nous dit, alayhi salatu wassalam, donc c'est pour cette raison-là que l'auteur, rahimahullah ta'ala, il a... Je viens de comprendre un truc, ça n'a rien à voir. Parce que là, j'ai réussi à déboucher mon oreille. Et là, je viens de me rendre compte que je parle fort, en fait. Parce que le volume, il a augmenté. Je sais pas si je vous agresse les oreilles tous les jours comme ça. Et ça y est, sûrement un frère, il a dû faire dua pour mes oreilles, qu'Allah il récompense le frère qui a fait dua. Si on n'a pas, ben, Inch'Allah khair. Laissez-moi continuer à avoir une bonne opinion de vous. Bismillah. Il lui dit que cette parole-là, elle fera disparaître le shirk total. C'est pour cette raison-là que l'auteur, rahimahullah ta'ala, il a cité ce hadith dans ce chapitre. Parce qu'on a, c'est quoi le chapitre? Fadl ad-du'a. La vertu du du'a. Son mérite. Et là, on n'est plus dans le mérite du du'a. Là, on nous parle d'autre chose. C'est quoi le rapport entre ce hadith-là et le chapitre? C'est pour que tu te rendes compte de l'impact du du'a. Qu'avec une phrase, Allah tabaraka wa ta'ala va faire naître des résultats immenses et grandioses qui sont la disparition du shirk, qui est le pire des péchés et qui est l'obstacle pour que tu entres au paradis. Avec une phrase. Allah, il te donne ça. Donc ici, l'auteur est en train de dire, regarde, le du'a tellement c'est quelque chose d'énorme et de grandiose, ce que ça peut faire, une seule phrase. Alors imagine-toi quelqu'un qui passe son temps à demander à Allah Ta'ala tout. Lui, il aura une place auprès d'Allah Ta'ala que rares auront atteint. Et pour celui qui veut atteindre ce degré-là, le secret et la façon de faire, la meilleure, c'est de s'entraîner régulièrement à demander à Allah tout. Tout. On a vu des sahaba qui demandaient à Allah Ta'ala un lacet de leurs chaussures lorsqu'ils se coupaient, ou bien qui demandaient à Allah Ta'ala du sel pour leur nourriture, et des choses de ce genre-là. Quand tu t'habitues à demander à Allah Ta'ala tout le temps, alors tu feras partie de cette personne dont le prophète dit sallallahu alayhi wa sallam que celui qui se fait connaître à Allah dans l'aisance, alors Allah il le connaîtra dans la difficulté. Il y a un hadith dans lequel on nous parle de deux hommes. Un homme qui ne fait jamais de dua et qui est touché par une épreuve immense. Alors il lève les mains, il fait de dua. Et là les anges dans les cieux entendent son dua. Ils disent quoi? Sawtun ghayru ma'rouf. C'est une voix qu'on ne connaît pas. C'est qui lui? Ils ne l'ont jamais entendu. Et alors cette voix-là, elle trouve personne parmi les anges
pour intercéder dans sa faveur. Et quand c'est un autre qui fait dua régulièrement et qui est touché par une épreuve terrible et qui fait dua, les anges entendent sa voix dans les cieux. Ils disent Sawtul ma'rouf. Hada yushfa'u lah. Une voix qui est connue. Voici ceux pour qui on intercède. Et là, ils intercèdent auprès d'Allah Ta'ala envers cette voix qui est connue. Ta'arraf ila Allahi fi raha. Ta'arraf ila Allahi fi du'a. Bid du'a. Fais-toi connaître auprès d'Allah par le du'a dans toutes choses. Même dans les choses considérées par tout le monde comme étant insignifiantes et inutiles. C'est faux. Et demande à Allah dans tes du'a. Imaginons, tu as tout. Tout va bien. Masha'Allah. Eh bien, demande à Allah dans tes du'a. Ya Allah, inspire-moi le fait de te faire dua. Ne me laisse jamais sans te demander quelque chose. Et comme le faisaient les salafs, ils étaient plus soucieux de faire dua qu'ils ne l'étaient de la réponse. Donc quand tu fais dua, tu es soucieux par rapport à la réponse. Tu attends qu'Allah Ta'ala te réponde, te donne ce que tu lui demandes. Eux, c'était le dua lui-même qui créait chez eux le souci. Ils avaient peur de ne pas faire dua. Ils avaient peur, la journée passe, puis avant de dormir, ils réfléchissent. Ils disent, j'ai pas fait dua aujourd'hui. Mes frères, billah alaykoum. Combien de jours sont passés sans qu'on fasse dua? Combien de jours sont passés en pensant qu'on n'avait pas besoin d'Allah? Parce que, dites-vous bien ça, mes frères, celui qui ne fait pas de dua, indirectement, il pense qu'il n'a pas besoin d'Allah. Ne demande rien. Alors, ça veut dire plusieurs choses. Soit il pense qu'il a un rang tellement, comment dirais-je, obligatoire auprès d'Allah, qu'il n'a plus besoin de lui demander quoi que ce soit. Et qu'obligatoirement, il obtiendra ce qu'il voudra sans le demander. Ça, c'est du ghurur. Ça, c'est de la tromperie, de l'illusion. Ou soit, waliyadu billah, il fait partie des gens dont Allah a dit dans le Coran, Kalla, innal insana la yatagha ar-ra'ahu istaghna. Ça, il s'est vu à l'abri du besoin, alors il se rebelle et dit, moi, j'ai pas besoin d'Allah. Et ceux qui croient qu'il n'a pas besoin d'Allah, alors il a, comme il disait, je crois que c'était Al-Awza'i, rahimahullah ta'ala, il dit, man lam yakfihi Allah, fala kafahu Allahu shay'a. Celui à qui Allah ne suffit pas, bien qu'Allah fasse que rien ne lui suffise. Que rien ne lui suffise. On revient au hadith, قال قل وفي رواية قال بلى يعني أبو بكر رضي الله عنه بلى دلني على ذلك القول قال قل اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك شيئا أو أن أشرك بك وأنا أعلم وأستغفرك لما لا أعلم قال قل اللهم يا الله إني أعوذ بك إني ألتجئ إليك وأعتصم بك أن أشرك بك وأنا أعلم حالة كوني عالما بالشرك أعوذ بك أن أقع في مثل ذلك متعمدا عالما بالحكم ذاكرا غير ناسي وما أشبه ذلك وأستغفرك أي أطلب مغفرتك لما لا أعلم أي لكوني خفي علي بعض أنواع الشرك فوقعت فيه من غير علم ولا معرفة. Puis, le prophète, alayhi salatu wa sallam, lui donne ce dua. Il lui dit, donc après qu'il lui ait proposé à Abu Bakr, radiyallahu anhu, dans une version du hadith, il a dit, Bala, bien sûr, je le veux. Alors il lui dit, dis, oh Allah, inni a'udhu bika, je me réfugie auprès de toi. Je te demande de me protéger contre le fait de t'associer, quoi que ce soit, entre guillemets, entre parenthèses, alors que je sais, wa ana a'lam, en connaissance de cause, volontairement, sans être distrait par l'oubli, de t'associer quoi que ce soit volontairement, sans être distrait ou sans avoir oublié, en connaissance de cause.
que l'on demande à Allah de ne pas nous faire tomber dans l'association en sachant que c'est de l'association. Mais en partant du principe où le hadith il serait maqboul, accepté, et en partant du principe où Abu Bakr a dit ce qu'il a dit dans le hadith réellement, sans ce qu'on a évoqué, alors on pourrait dire qu'il est possible que même le plus grand des savants ignore certaines choses. Et Abu Bakr, sans aucun doute, radiyallahu anhu, fait partie des plus grands savants de la communauté. Et en partant de ce principe-là, encore une fois, ça signifierait que certaines choses lui échappent. Et cela n'est pas impossible dans le principe, pas dans l'exemple donné. C'est-à-dire que Allah a dit dans le Coran وَفَوْقَ كُلِّ ذِي عِلْمٍ عَلِيمٍ. Il y a un hadith où le prophète alayhi salatu wassalam pose une question aux sahaba radiyallahu anhum. Question que je n'ai plus en tête. Et là, il y a en gros, la question c'était, est-ce que vous pensez qu'il est possible que vous vous égariez après avoir reçu la guidée? Et il y a un compagnon qui répond, non. Car nous lisons le Coran et nous l'enseignons à nos enfants. Et après, il lui répond, il le regarde comme ça, il lui dit, in kuntu la ahsibuka min afqahi ahli al-Madina. Alam yahfaz ahlu al-kitabi kutubahum wa 'allamuhu awladahum. Il lui dit, je pensais que tu figurais parmi les plus savants des habitants de Médine. Il dit ça au compagnon qui a répondu à la question. Il lui dit, les gens du livre avant nous, n'ont-ils pas appris leur livre? N'ont-ils pas enseigné leurs enfants? Et pourtant, ils sont arrivés là où ils sont arrivés. Il a écrit le hadith. Donc il dit, in kuntu la ahsibuka min afqahi ahli al-Madina. Et pourtant, il a répondu la réponse qu'il a donnée. Donc, il y a aussi la qissa avec Omar radiyallahu anhu quand il est parti au Sham après qu'elle a été conquise par les musulmans et que Abu Ubaïda il les rejoint sur leur chemin pour leur annoncer qu'il y a Ta'oun, la peste qui s'est déclarée au Sham. Et là, Omar radiyallahu anhu il réunit les gens et leur demande leur avis. Qu'est-ce qu'on fait? Il y en a qui ont dit on y va, et ils ont dit non, on rentre. Et finalement, Abu Bakr radiyallahu anhu a décidé de rentrer. Et là, Abu Ubaïda lui dit afiraran min qadarillahi ya amir al-mu'minin. Est-ce que tu fuis la prédestinée écrite par Allah Azza wa Jal au commandeur des croyants? Et là, Omar dit quoi? Il dit law ghayruka qalaha. Ah, si c'était quelqu'un d'autre que toi qui avait dit ça. Mais là, il y a plusieurs ihtimalat dans le law ghayruka qalaha. En gros, ça aurait pas été toi, il l'aurait vu. Ou bien, mais c'est pas quelqu'un comme toi qui dit des choses comme ça. Parce que c'est un savant, c'est un grand chez les compagnons, c'est pas des choses que des gens comme lui disent. Et comme il disait, c'était Al-Kisa'i, si je ne me trompe pas, il a dirigé la prière, Al-Kisa'i en imam dans le hadith, dans le Nahw et dans le Coran. Il a dirigé la prière avec Harun al-Rashid. Et il a lu Al-Fatiha, il s'est trompé. Il a dit Iyaka na'budu wa iyaka nista'in. Nista'in. Et Harun al-Rashid, il dit rien. C'est le calife. Après la prière, il regarde comme ça, il lui dit Ayyul arabi tantiqu bi hadha al-harf. Il dit qu'est-ce que les Arabes disent nista'in comme ça? Parce que Harun al-Rashid, il prie avec Al-Kisa'i. Et Al-Kisa'i, c'est un imam dans la langue arabe. Il n'a pas ma khatta'ahu mubasharatan. Il l'a pas accusé de s'être trompé tout de suite, comme toi t'aurais fait. Hein? Pas toi, hein? Comme toi t'aurais fait. Et toi, quelqu'un vers là-bas. Et il n'a pas osé lui dire c'est faux ce que tu as fait. Il lui a dit qui chez les Arabes dit ce mot comme tu l'as dit toi? Parce qu'il s'est dit quoi? Parce que s'il l'a dit, c'est que forcément il existe chez les Arabes. Regarde l'opinion qu'il a envers le savant. Et là, le savant, il a souri, il a dit Qad ya'thuru al-jawad, ya amir al-mu'minin. Il lui a dit le plus beau des chevaux, celui qui a la plus belle des démarches, à lui aussi, il peut lui arriver de trébucher. Et là, Haroun, il sourit, il dit Amma hadihi fana'am. Il dit celle-là, c'est vrai. En gros, c'est pas parce que quelqu'un a de la science qui va se tromper que toute la science qu'il a va s'évaporer en fumée.
Ça reste un être humain. Et ça arrive à tout le monde. Al-Muhim. Ça pour dire que, en partant du principe où c'est Abu Bakr qui a dit ce qu'il a dit, est-ce que le shirk, ce n'est que d'adorer autre qu'Allah, et que le prophète lui a répondu en fonction de cette fameuse version, on prendra de cette version-là que le plus grand des savants peut se tromper. Le plus grand des savants peut se tromper. Allah dit dans le Coran, وَفَوْقَ كُلِّ ذِي عِلْمٍ عَلِيمٍ. Et au-dessus de tout détenteur de science, il y a le savant. Un savant. Et là, le verset il a deux sens. Le sens de base, c'est que Alim, à la fin, il revient à Allah Azza wa Jal. Parce que n'importe qui a du ilm chez les créatures, Allah sera toujours au-dessus de lui, fi kulli shay. Ou bien, Alim, ici, comme il est nakira, il est indéfini, ça s'applique à toute personne qui a de la science. Que tu peux avoir toute la science que tu veux, eh bien, il y aura toujours quelqu'un qui aura plus de science que toi. Et à la fin, tout cela, Allah il aura plus de science que tous. Et on ne dit même pas qu'il a plus de science que tous, parce que ça fait une comparaison, et la comparaison n'est pas possible. On ne peut pas comparer la science des créatures à celle d'Allah Azza wa Jal. Comme Al-Khadir il a dit à Moussa alayhi salam, quand il a vu un oiseau se poser sur le bord de la barque et prendre une goutte dans un grand lac, ou bien dans la mer, selon une des versions du hadith, il lui dit ilmi mathalu ilmi wa ilmik. L'exemple de ma science et de la tienne, Al-Khadir et Moussa, dans la science d'Allah Azza wa Jal, et comme ce que cet oiseau-là a pris dans son bec comme eau par rapport à tout le reste du lac. Walillahi al-mathalu al-a'la. Et pour finir, il dit alayhi salatu wa sallam wa astaghfiruka lima la a'lam. Et j'implore ton pardon, je demande ton pardon pour ce que je ne sais pas. Et ça confirme ce qu'on a dit tout à l'heure, comme quoi il y a des choses qui nous échappent. Et si toi tu sais qu'Allah tabaraka wa ta'ala t'a fait sortir du ventre de ta mère ignorant, Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna shay'a. Et tu sais que cette science que tu as, c'est Allah qui te l'a enseigné. Wa 'allama al-insana ma lam ya'lam. Et que tu sais que tu dois toujours demander à Allah de te rajouter de la science. Wa qur rabbi zidni ilma. Et que tu sais que quelle que soit la science que tu pourras obtenir, ce sera toujours insignifiant. Wa ma utitum min al-ilmi illa qalila. Alors, et que tu sais que le shirk, ashkal, wa alwan, wa anwa', que l'association a plusieurs formes, plusieurs faces, plusieurs couleurs, et que tu sais que ce shirk-là est le seul péché qu'Allah ne pardonne pas, et l'obstacle ultime qui s'interpose entre toi et le paradis. Innahu man yushrik billah faqad harrama Allahu alayhi al-jannah. Alors, tu dois t'efforcer de faire deux choses. La première, c'est tout faire pour apprendre le maximum des formes du shirk pour t'en éloigner le plus. Et la seconde, c'est d'implorer Allah de te pardonner pour ce que tu ignores. Et quand on parle d'ignorer, c'est ignorer ba'da badli al-juhd. Après avoir fourni les efforts. نحن ما نتحدث عن المقصر الذي لا يرفع لهذا الشأن رأسه. On ne parle pas de ce négligent qui n'accorde absolument aucun intérêt à ces choses-là. Et là, cette fameuse question qui a défrayé la chronique il y a de cela quelques années, l'excuse de l'ignorance. Pas de l'excuse de l'ignorance de façon absolue. C'est-à-dire, est-ce que quelqu'un qui ignore, par exemple, le hadith de l'homme qui faisait la prière assez rapidement, Rasul lui dit retourne prier, tu n'as pas prié. À la fin, il dit quoi? Il dit au prophète, moi je ne sais pas faire autrement que ce que tu m'as vu faire. Enseigne-moi. Tu lui expliques, il lui apprend. Est-ce qu'il lui a demandé de refaire toutes les prières qu'il avait faites avant ce jour-là? Non. Pourquoi? Il était excusé par l'ignorance. Donc, cette
Ce principe, il existe dans notre religion. Mais la question, c'est est-ce qu'il existe de façon absolue dans tout? Non. Il y a dans notre religion ce qu'on appelle al-ma'loum min ad-din bid-darura. Et ici, quand on parle de darura, il faut comprendre ce qu'on veut dire. C'est en opposition à ce qu'on appelle al-ilmu al-nadari. Les usuliyoun, ils aiment bien définir un peu tout. Et ils ont qassamu al-ilma ila qismayn. Al-ilm al-nadari wa al-ilm al-daruri. Donc ils ont dit que la science se divise en deux catégories. La science théorique et la science absolue. Je crois qu'ils disent empirique, je crois. Ils disent. Voilà. Qu'est-ce que c'est? La science théorique, ma yahtaju ila nadarin wa istidlal. C'est la science qui nécessite une observation, une étude, une analyse et une argumentation. Si je te dis par exemple, c'est quoi la part de la mère si le défunt n'a pas d'enfant? Si tu n'as pas étudié les règles de l'héritage et tu n'as pas la preuve, tu ne peux pas savoir ça. Et l'autre science, al-ilm ad-daruri, c'est la science que tu as sans avoir besoin de nadar et d'istidlal, d'études, d'observation et d'argumentation. Si je prends n'importe quel musulman sur terre, normalement, et je lui dis, est-ce que le shirk c'est jaïz? Et je lui dis, est-ce que le shirk c'est jaïz? Il dira non. لا تجد بشرا ينتسب إلى الإسلام على وجه الأرض يقول بجواز الشرك. Tu ne trouveras pas un humain sur terre qui s'affilie à cette religion-là et qui prétendra que l'association, elle est permise. Même les koufars, ils connaissent des choses de notre religion sans jamais les avoir apprises. Combien de koufars ils ont vu des musulmans, Allah, Inch'Allah, peut-être, Madri, en train de boire du vin? T'es pas musulman, toi? Ouais. Pourquoi tu bois du vin? Ah, commence à faire des claquettes après. Donc, il y a des choses qui sont connues chez tous. Va voir ta grand-mère au bled, qui ne sait pas lire. Elle sait ça. Elle le sait. Est-ce qu'elle s'est assise avec des ulama? Est-ce qu'elle a pris des notes? Est-ce qu'on lui a expliqué? Non. Ça, c'est une chose que tous les musulmans doivent savoir. Dans ça, il n'y a pas de bijal. Dans ça, il n'y a pas d'excuse par l'ignorance. Après, ils ont fait des exceptions. Il y a deux exceptions. C'est-à-dire, celui qui va se convertir à l'islam, là, il vient de se convertir à l'islam. Il dit Ashhadu an la ilaha illallah, ashhadu anna Muhammadan rasul. Et il fait du shirk. Ou bien il fait autre chose. Enfin, hada yu'allam. On lui explique, il ne connaît pas, mais se convertir à l'islam. Et le deuxième, c'est celui qui vit tout seul au milieu de nulle part et qui n'a personne avec lui pour lui apprendre. Et encore, et quand on dit qu'ils sont excusés, même ça, il est tafsir. Même ça, il y a un détail à donner. هذا ليس موضعي موضع بسط هذه المسألة. ولكن quand quelqu'un il vient, prend le Coran, il le lit min awwalihi ila akhirihi. Puis il prend une poule. Il dit bismi al-jinn al-flani ou bismi al-wali al-flani. Tu me dis هذا معذور. Akhi, il y a un gros problème dans ta compréhension de risala bi jami' wajhiha, wujuhiha. Il y a un gros problème dans ta compréhension du message divin dans son ensemble. Un grand problème. Et comme je vous disais la semaine dernière, il y a des gens qui viennent défendre ceux qui font du shirk. Non. Et ils font peur aux autres en leur disant, vous n'avez pas le droit d'excommunier les gens. Mais on n'a pas le droit non plus de les considérer musulmans quand ils ne le sont plus. Comment on fait? À ce moment-là, nous, on ne veut pas jeter les gens en enfer, et ce n'est pas en notre pouvoir. On a l'obligation de mettre en évidence des choses. Et qu'on voit beaucoup de gens qui se disent musulmans, qui font du shirk akbar, oui. Et qui sont dans des pays musulmans où on parle en arabe, où il y a des savants. Et tu me dis à moi, aujourd'hui, qu'ils sont excusés. Il y a un ishkal énorme. Et je ne te parle même pas de cette négligence énorme qu'il y a chez ces gens-là. Ils ont des téléphones avec une connexion Internet au fin fond de... Quelque part, j'allais donner un nom, mais je vais m'abstenir. Au fin fond d'un bled perdu dans nos pays, il est capable de te montrer un tuto sur comment
réparer une chambre à air quand ton vélo il a crevé. Mais il s'est pas dit dans un certain moment, tiens, je vais voir c'est quoi le shirk. Ou bien je vais apprendre c'est quoi pour ne pas tomber dedans. Il s'est pas dit ça n'intéresse pas. Tellement lui, dans sa tête à ce moment-là, il est persuadé d'être le plus grand mouahid que la terre elle est portée. Et tu le vois, il ne fait même pas la prière. Donc on est face, mes frères, à un problème énorme. Et ce qu'il faut retenir, que c'est un sujet qui est très long, c'est que ce dua, il est azim. Et que si le shirk, il est aussi caché parmi nous que le bruit imperceptible qu'une fourmi fait en marchant, alors on doit faire attention à ne pas mourir en ayant fait du shirk et en le retrouvant devant Allah tabaraka wa ta'ala, le jour de la résurrection. Ibn Taymiyyah dit rahimahullah ta'ala que même le shirk, l'asghar, il n'est pas pardonné si on n'a pas fait de tawbah. Donc il faut faire en sorte d'arriver devant Allah le jour de la résurrection sans la trace du moindre shirk dans nos registres d'action. فنسأل الله فنعوذ بالله تعالى أن نشرك به ونحن نعلم ونستغفره لما لا نعلم وسبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين وبارك الله فيكم.